Okay, so guys, am I audible? Is my voice clear? Okay, good. So I hope you guys are fine and doing well. Okay. So guys, I will just share my screen to all of you and please confirm me the same that whether it is visible or not. Okay, so can you see it? Okay, good, good. So here we go for our textbook. You can see here in the last lecture what we have studied. The last lecture we have studied from the Indian iconography, what it is, what iconography means. That is, iconography is a branch of knowledge which includes everything about making the images of gods and the goddesses. Okay, we studied about that. Then architecture and sculptures. How these two things, okay, we are integrated together to uh, build monuments in the country. Okay, so from ancient times to medieval times. Okay, so we studied about that how architecture and sculpture, these two arts come together, integrated themselves, and we can find this as a temples in our country. All right, so we studied about Nagara style temple, what it is. Then we studied about Dravida style. Dravida means South Indian style of temple. Okay, architecture. Then we studied what is Bhumija, what is Visera. Okay. Then we studied about the temples in the Maharashtra that were built in 12th and 13th century. They are known as Hemadpanthi temples. So we studied how is their structure actually. Okay. Yeah, here is example of that temple. Picture is given, Gondeshwar temple. All right. After that, we studied about different important monuments in India, temples in India, different structures in India, like Qutub Minar, Taj Mahal, etc. Then we studied about Gol Gumbaj, which is in Karnataka. Okay. We also studied about Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus. So it is a modern style of architecture. So this style was given by the Britishers. All right. So this is all about the topic that we covered in the last lecture. So today we will study about the topic of 4.3, that is third part from the lesson 4, Indian traditions of performing arts. Till now we have seen Indian traditions of visual arts, म्हणजेच दृक्कला, दृश्य त्यामध्ये काहीतरी दिसतंय. आणि सेकंड टाइप ऑफ art is performing arts. So now in this session or this section of the topic, we will study about how the different traditions are coming from ancient times to till now in India. What is their history? We are going to cover in this lesson. So I think you guys are ready for it. And let me ask you that am I audible properly to everyone? Okay. So shall we start now? Okay. Okay. So let's start now. The performing arts म्हणजे त्याला अंगिक कला, म्हणजेच आपण परफॉर्मन्स आपल्या अंगाद्वारे आपल्या शरीराद्वारे देतो. ओके, सो त्याला मराठीमध्ये अंगिक कला किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स असं इंग्लिश मध्ये म्हटलं जातं. सो सी, traditions of performing folk arts. Folk arts means which are uh,
being performed from prehistoric times. Means we can say from Stone Ages. It is very ancient. ओके. म्हणजे जेव्हापासून मानवाने हिस्ट्री जी आहे तर हिस्ट्रीचं जेव्हा लिखाणही चालू केलं नव्हतं कोणत्याही पद्धतीचं लिखाण म्हणण्यापेक्षा रेकॉर्डिंग ऑफ द हिस्ट्री. ओके. कीपिंग ऑफ द हिस्ट्री वॉज नॉट डन. फ्रॉम दॅट टाइम these arts are being performed. त्यांना folk arts म्हणजेच त्याला लोककला असं म्हटलं जातं. ओके. India has independent and varied traditions of folk songs, folk instrumental music, folk dances, and folk theatre, which are characteristics of every particular region. So, guys, we know that India has a very diverse culture. Okay, and that culture is different as per the location. Culture is different as per the region where it is located. So, for that purpose, because of that, India has independent and varied traditions of folk songs. Folk songs म्हणजेच लोकगीते, folk instrumental music. ओके. म्हणजे जे जुने इन्स्ट्रुमेंट्स आहे आपले तर त्या इन्स्टिट्यूट्स त्याद्वारे आपण जे म्युझिक तयार केलं किंवा ऐकतो बा म्हणतो गातो. ओके. सो दॅट इज अँड फोक डान्सेस आर ऑल्सो देअर. अँड फोक थिएटर म्हणजेच एक प्रकारचे एक कला किंवा एक प्रकारे नाटक बसवलं जातं. ओके. सो दीज आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्हरी पर्टिक्युलर रिजन. म्हणजे भारतामध्ये नॉर्थ साऊथ नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा वगैरे रिजन आहे तर त्या रिजन नुसार वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे या आर्ट्सच्या. ओके. ॲज पर दी रिजन there exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा रिच ट्रेडिशन्स म्हणजे एक समृद्ध परंपरा आहे कशाची परफॉर्मिंग फोक आर्ट्सची. म्हणजेच लोककला जी आहे तर या लोककलेची भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पण एक समृद्ध परंपरा आपल्याला अस्तित्वात आलेली असते. And they developed as an integral part of religious festivals and social life. म्हणजेच काय या ज्या कला आहेत तर या काय सोशल जी लाईफ आहे आणि जे काही रिलिजियस फेस्टिवल्स आहे कारण रिलिजन आपल्याकडे फार पूर्वीपासून आहे. ओके. तर त्या रिलिजियस फेस्टिवल्स मध्ये ते एक प्रकारे इंटिग्रेट झालेलं आहे आणि सोशल लाईफ मध्ये पण ते एक प्रकारे इंटिग्रेट झालेलं आहे. म्हणजेच पर्टिक्युलर सण आला की आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे कला असतात ते आपण सादर करतो. ओके. सोशल लाईफ मध्ये असताना पण आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या फोक आर्ट्स आहेत तर त्या परफॉर्म करत असतो. टू नेम अ फ्यू ॲज एक्झाम्पल्स वी मे मेन्शन कोळी डान्स. ओके. तरापा डान्स, दशावतार ऑफ कोकण, पोवाडा, कीर्तन, जागरण, गोंधळ. ओके. जागर गोंधळ. सो दीज आर दी folk performing arts in Maharashtra. Which are these? फॉर एक्झाम्पल कोळी गीत आपण जे कोळी डान्स म्हणतो. ओके. कोळी नृत्य. तरपा डान्स. आय ऑल्सो नॉट प्रॉपर आयडिया अबाउट इट. दशावतार ऑफ कोकण म्हणजे कोकणचा जो दशावतार आहे रामनवमी वगैरेच्या वेळी. पोवाडा सर्वांना माहित आहे फार पूर्वीपासून चालत आलेला आहे. कीर्तन. ओके. कीर्तन पण महाराष्ट्रामध्ये फार पूर्वीपासून बोललं जातं किंवा कीर्तनाबद्दल चर्चा असते. आणि जागरण गोंधळ ही जी परंपरा आहे या एक प्रकारे आर्ट्स आहे कारण त्यामध्ये जागरण गोंधळामध्ये काय ते वाघ्या आणि मुरळी असतात. ओके. ते रात्रभर काहीतरी गात असतात म्हणत असतात आणि लोकांचं त्यातून एक दिवस एक रात्रभर जागरण होत असतं. सो दीज आर दी traditions of folk arts, performing folk arts in India as well as in Maharashtra. All right. So guys, did you get an idea about it? I hope you guys have understood it. Okay. Any doubt? Anybody want to ask something? Okay.
नाउ वी विल सी ट्रेडिशन्स ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. आता आपण बघितलं क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स बघितलं आपण. आता दुसरा जो टाइप आहे तो क्लासिकल परफॉर्मिंग. क्लासिकल म्हणजेच काय, त्याचे रूल्स एक प्रकारे असतात की स्टडी केलेला असतो, सायंटिफिक म्हणण्यापेक्षा स्टडी केलेला असतो आणि त्यानुसार त्या पर्टिक्युलर जी आर्ट आहे तर तिचे काही रूल्स वगैरे असतात, त्या ठिकाणी स्टँडर्ड्स असतात. ओके, म्हणजेच मॉडर्न स्टाईल आहे ही थोडी. इंडिया हॅज अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू. म्हणजेच ज्याप्रमाणे फोक आर्टची रिच ट्रॅडिशन आहे इंडियाला, त्याचप्रमाणे क्लासिकल आर्टची पण इंडियामध्ये स्टाईल आहे. परफॉर्मिंग आर्टची एक परंपरा आहे, हेरिटेज आहे, वारसा आहे. दी टेक्स्ट ऑफ नाट्यशास्त्र, 1 minute. द टेक्स्ट ऑफ नाट्यशास्त्र रिटन बाय भारत मुनी किंवा भरत मुनी इज सपोज टू बी द अर्लिएस्ट वन डिस्कसिंग म्युझिक अँड थिएटर. म्हणजेच नाट्यशास्त्र जे आहे तर ह्यामध्ये काय, नाट्यशास्त्रामध्ये ऍक्च्युअली नाट्याबद्दलचं शास्त्रीय वर्णन दिलेलं आहे, शास्त्रीय त्या ठिकाणी पद्धती दिलेलं आहे किंवा नाट्य कसं केलं जावं, तर त्याला नाट्यशास्त्र म्हटलं जातं. याला भरत मुनी यांनी लिहिलं होतं. ओके, सो इट इज रिटन बाय भरत मुनी, एक बुक आहे. अँड दिस बुक इज सपोज टू बी द अर्लिएस्ट वन. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीचं एक बुक आहे की ज्यामध्ये म्युझिक आणि थिएटर बद्दल डिस्कशन करण्यात आलेलं आहे की हे कसं केलं जावं, कसं असावं वगैरे वगैरे, रूल्स स्टँडर्ड्स. नाट्यशास्त्र रिटन बाय भरत मुनी. दी 9 मूड्स, दॅट इज 9 रस. ओके, रस आहे ना, आपले रास असतात. ओके, तर 9 रसास सपोज टू बी फंडामेंटल इन द प्रेझेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स. ओके, म्हणजेच कोणताही आर्ट तुम्ही परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्म करत असाल, एखादी गोष्ट तुम्ही सादर करत असाल, तर त्यामध्ये या 9 रसांपैकीच काही रस असतात. हे रस म्हणजेच काय, थोडक्यात इमोशन्स आहे एक मानवाचे किंवा त्या व्यक्तीचे, की जो आर्टिस्ट आहे तो आर्टिस्ट जेव्हा तो परफॉर्म करत असतो तर त्यात या सर्व प्रकारच्या गोष्टी आल्या पाहिजे. तर हे रस कोणते आहेत, 9 मूड्स. ओके, म्हणजेच 9 रस. याला नवरस असं म्हटलं जातं. जसं नवरत्न असतं तसं याला नवरस असं म्हटलं जातं. तर कोणकोणते नवरस आहे मोजा तुम्ही. श्रृंगार, शृंगार म्हणजेच लव. हास्यरस म्हणजेच एखादा परफॉर्मन्स आहे त्यामध्ये तुम्ही शृंगार कसा केलाय. ओके, सजलेलं कसं असाल तुम्ही त्यामध्ये, तो शृंगार. हास्यरस म्हणजे जर तुम्ही विनोदी नाट्य सादर करत असाल तर त्यात हास्यरसाची किती यूज केलेला आहे तुम्ही. ओके, बिभत्सा. ओके, बिभत्स म्हणजे काय, रिपल्शन, अत्यंत भयानक, वी कॅन से. ओके, डेंजरस. रौद्र, रौद्र मीन्स टेरिबल, इट इज ऑल्सो डेंजरस, वी कॅन से. बिभत्स म्हणजे व्हेरी रॉंग, वी कॅन से. यू हॅव टू शो व्हेरी बॅड परसेप्शन. ओके, विथ बॅड परसेप्शन. करुणा, करुणा म्हणजे सॅड, एखाद्याबद्दल दया, काइंडनेस वगैरे. वीर म्हणजेच हिरोइक. इफ आर परफॉर्मिंग समथिंग देन यू शुड हॅव दॅट कॅरेक्टर. भयानक म्हणजे फिअरफुल, भीतीदायक. अद्भुत म्हणजे एकदम वंडरस, आश्चर्यकारक. अँड शांत म्हणजेच पीसफुल. सो दीज आर द 9 रसस, म्हणजेच 9 रस याला म्हटलं जातं. तर तुम्ही जेव्हा कोणतेही परफॉर्मिंग आर्ट सादर करत असता तर त्यावेळी हे 9 रसांपैकीच बरेचसे रस त्यामध्ये यूज केलेले असायला पाहिजे. म्हणजे जसे थीम असेल, जसं सब्जेक्ट असेल, जसं नाट्य असेल त्यानुसार. ओके, सो दीज आर दी 9 रस. Indian people come into contact with cultural tradition of other nation and that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. So guys, we know that many people or invaders come from outside countries in India. म्हणजे भारतात विदेशी आक्रमणकारी बरेचसे देशांमधून आले. मग ते जेव्हा इथं आले तर त्यांच्या परंपरा, त्यांचे कल्चर, ओके, त्यांच्या स्टाईल, त्यांच्या कला घेऊन आले आपल्याकडे. त्यामुळे बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन, इंडियन पीपल कम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ अदर नेशन्स अँड बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन, that resulted into blending of many different streams in presentation of Indian performing arts. म्हणजे इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्सचं जे प्रेझेंटेशन म्हणजे सादरीकरण आहे
तर त्यामध्ये आपल्याला एक ब्लेंडिंग, एक मिक्सचर दिसून येतं. आपल्या जी स्टाईल आहे आणि फॉरेन किंवा आउटसाइडर नेशनची जी स्टाईल आहे, तर त्यांच्या कलेचं एक मिक्सचर त्यामध्ये परफॉर्मिंग आर्ट्स मध्ये दिसून येतं. अँड बिकॉज ऑफ दॅट आवर आर्ट हॅज एनरिच्ड ओव्हर टाइम. म्हणजेच काळानुसार जसं जसा वेळ जाईल तसं आपली कला आणखी समृद्ध झाली. ॲज अ रिझल्ट many styles of presenting of classical vocal music, instrumental music and dance come into existence. तर याच्यामुळे काय झालं, नवीन नवीन जे आहे त्या इनोव्हेशन झालं कलांचं, सादरीकरणांचं. तर कशा कशाचं क्लासिकल व्होकल म्युझिकचं त्यामध्ये प्रेझेंटेशनच्या स्टाईल निर्माण झाल्या. इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक पद्धती थोड्याशा बदलल्या किंवा नवीन डेव्हलप झाल्या काही. डान्स फॉर्म जो आहे तर ते चेंज झाले. ओके. व्हेरियस स्कूल्स प्रिझर्विंग दोज स्टाईल्स वी आर ऑल्सो क्रिएटेड. मग या स्टाईल ज्या आहेत नवीन ब्लेंड झालेल्या, मिक्स झालेल्या, ओल्ड, तर त्या प्रिझर्व राहाव्यात यासाठी काही स्कूल्स आहे की ज्यामध्ये स्पेसिफिक तुम्हाला या ज्या जुन्या कला परंपरा आहेत त्यांचं जतन केलं जातं किंवा ते शिकवलं जातं. ओके. सो त्यासाठी ते स्कूल्स पण बनवण्यात आले. ओके. So guys, are you getting the points that we are discussing right now? Anybody having any doubt? Okay. There are two main branches of Indian classical music. म्हणजेच भारतीय शास्त्रीय नृत्याच्या शास्त्रीय संगीताच्या दोन मुख्य शाखा आहेत, म्हणजेच ब्रांचेस आहे. तर ते कोणकोणते आहेत आपण बघूयात. हिंदुस्थानी म्युझिक आणि कर्नाटिक म्युझिक. ओके. हिंदुस्थानी म्युझिक आणि कर्नाटिक म्युझिक. सिमिलरली देअर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट. म्हणजेच त्याचे दोन फॉर्म्स पण आहे. काय आहे? क्लासिकल म्हणजे शास्त्रीय अँड सेमी क्लासिकल म्हणजेच उपशास्त्रीय. ओके. ऑलरेडी म्युझिक तर आहे. काय नाव आहेत? हिंदुस्थानी म्युझिक आणि कार्नेटिक म्युझिक. त्याचप्रमाणे आणखी दोन त्याचे फॉर्म्स आहे, क्लासिकल म्युझिक अँड सेमी क्लासिकल म्युझिक. द सेमी क्लासिकल म्युझिक हॅज इन्क्लुडेड मेनी स्टाईल्स ऑफ फोक म्युझिक. म्हणजे क्लासिकल म्युझिक मध्ये पण आपली जी लोकसंगीत आहे, जुनं संगीत आहे, तर त्याचं मिक्सचर केलं, ब्लेंडिंग झाली आणि त्यापासून सेमी क्लासिक तयार झाले. म्हणजे क्लासिकल मध्ये थोडंसं मिक्सिंग करून एक वेगळी स्टाईल क्रिएट झाली, तर त्याला सेमी क्लासिक असं नाव दिलं. आणि त्यामध्ये फोक म्युझिक पण ऍड आहे, ब्लेंड आहे. अ ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ म्युझिक, व्होकल, instrumental and dance, can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak of North India. ओके. म्हणजेच काय, जेव्हा गाणं चालू असतं तेव्हा आपण काय करतो, त्या गाण्यावर आपण त्याचं म्युझिक असतं, एक जण बोलणारा म्हणजे व्होकल माणूस असतो, त्या ठिकाणी व्होकल यूज केला जातो, व्होकल फॉर्म. इन्स्ट्रुमेंट्स असतात म्हणून इन्स्ट्रुमेंटल फॉर्म, आणि त्यासोबत डान्स पण होतो म्हणजे डान्सिंग. तर अशा प्रकारचे ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ म्युझिक प्लस व्होकल अँड इन्स्ट्रुमेंटल अँड डान्स यांचा एक प्रकार, एक ब्लेंड येतो सुंदरपणे. अँड दिस कॅन बी सीन इन व्हेरियस इंडियन क्लासिकल डान्स फॉर्म्स. भारतात वेगवेगळ्या प्रकारचे नृत्य आहेत. ओके. नृत्य कला सादर केले जातात, त्याचे प्रकार आहेत. ओके. तर कथ्थक ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र म्हणजे नॉर्थ इंडिया म्हणजे उत्तर भारतातील प्रदेशामध्ये जी नाचण्याची जी कला आहे जी सादर केली जाते तिला काय म्हटलं जातं, ती कथ्थक म्हणून ओळखली जाते. लावणी ही जी कला आहे, लावणी जे संगीत आहे, लावणी जो डान्स आहे, ते हा महाराष्ट्रामध्ये केला जातो. ओडिसी हा जो डान्स प्रकार आहे किंवा डान्स फॉर्म आहे, हा ओडिसामध्ये केला जातो, ब्लेंड. भरतनाट्यम ऑफ तमिळनाडू अँड कथकली अँड मोहिनीअट्टम ऑफ केरला. म्हणजे तमिळनाडूमध्ये भरतनाट्यम, केरळामध्ये कथकली आणि मोहिनीअट्टम,
महाराष्ट्रामध्ये लावणी, कथ्थक म्हणा हे नॉर्थ इंडियामध्ये केलं जातं. हे डान्स फॉर्म आहेत, परफॉर्मिंग आर्ट्सचे टाइप्स आहेत. ते इथं तुम्ही चित्राद्वारे बघू शकता. ऍक्च्युली परंपरा जुन्या लावणी महाराष्ट्राची परंपरा आहे. इथं लावणी हे डान्स परंपरा आहे, तुम्ही बघू शकता. कथकली ही केरळाची परंपरा या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. अत्यंत शृंगार केलेला आहे त्या ठिकाणी. वेगळी स्टाईल आहे, तर ती कथकली म्हणून ओळखली जाते केरळमध्ये. ओके. In India, the post-independence period, in India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर चा जो काळ आहे, कालखंड आहे, त्यामध्ये व्हेरियस म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारचे फेस्टिवल्स, सण म्हणजेच उत्सव, थोडक्यात संगीत आणि नृत्याचे वेगवेगळे उत्सव त्या ठिकाणी ऑर्गनाईज करण्यात आले. तर याचा उद्देश काय होता? विथ द व्ह्यू पॉइंट, म्हणजेच या उद्दिष्टाने की कॉमन मॅनला हे सर्व प्रकारचे डान्स फॉर्म्स असतील हे माहीत व्हावे आणि त्या कलेचं जे प्रदर्शन आहे ते करण्याची संधी मिळावी आणि बघण्याची पण त्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी मिळाली पाहिजे. ऍक्सेसिबल झालं पाहिजे, लोकांना पण यामध्ये सहभागी घेता आला पाहिजे. मेनी पीपल अटेंड दिस फेस्टिवल्स इन्क्लुडिंग इंडियन्स अँड फॉरेनर्स लाईक. ओके. मग ह्या फेस्टिवलला वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक, फॉरेनर पीपल येतात, व्हिजिट देतात, त्या ठिकाणी अटेंड करतात. इंडियातील पीपल तर करतातच, पण फॉरेन मधून पण या ठिकाणी लोक येतात. ओके. द सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे इज फेमस वन. तर सवाई गंधर्व फेस्टिवल आहे हा पुण्यामध्ये. हा फेस्टिवल दरवर्षी होतो माझ्या अंदाजाने. आय एम नॉट शुअर दरवर्षी होतो की नाही, परंतु त्यामध्ये पार्टिसिपेट होण्यासाठी, आपली कला सादर करण्यासाठी, डान्स असेल किंवा माझ्या मते सिंगिंग असेल, म्युझिक असेल, तर ते सर्व काही प्रेझेंट करण्यासाठी, परफॉर्म करण्यासाठी वेगवेगळे लोक त्यामध्ये पार्टिसिपेशन घेतात आणि हे होतं पुण्यामध्ये ऑर्गनाइज होतं. Lately, we can see an inclination towards experimenting and creating fusion of various music styles by trying to overcome the limitations imposed by a traditional styles or school. ओके. परंतु लेटली म्हणजे आता सध्या काय चाललंय की आपण काय करू राहिले, आपलं जे इन्क्लिनेशन आहे, म्हणजेच आपला जो कल आहे तो कशाकडे आहे? एक एक्सपेरिमेंट करून पाहणे, प्रयोग करून पाहणे. तर प्रयोग कशाचा करणे? क्रिएटिंग फ्युजन ऑफ व्हेरियस म्युझिक स्टाईल्स. भारतात जे वेगवेगळ्या वेगळ्या म्युझिकच्या स्टाईल आहेत संगीताच्या, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इतर काही असतील, ओके, हिंदुस्थानी म्युझिक असेल, तर या सर्व प्रकारचं मिक्सिंग करून त्या ठिकाणी फ्युजन करून एक वेगळी स्टाईल डेव्हलप करणं, प्रयोग करणं. ओके. अँड हाऊ टू डू दिस? बाय ट्राईंग टू ओव्हरकम द लिमिटेशन्स इम्पोज बाय ट्रॅडिशनल स्टाईल ऑर स्कूल. म्हणजेच त्या ठिकाणी काही काही घराणे असतात, शाळा असतात की ज्या ठिकाणी स्पेसिफिक स्टाईलच म्युझिक किंवा परफॉर्मन्स कला शिकवली जाते, आर्ट शिकवली जाते. तर ती ओव्हरकम करून, त्याच्यात बदल करून, ट्रॅडिशन म्हणजेच जी परंपरा आहे तर त्या स्टाईलमध्ये बदल करून एक न्यू फ्युजन स्टाईलचे परंपरा बनवणं आजकाल सध्या चालू आहे. पंडित उदय शंकर इज अ प्रॉमिनंट नेम अमॉंग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाईल. तर पंडित उदय शंकर हे एक पर्सन जे आहे ते ही इज अ प्रॉमिनंट पर्सन इन दी फील्ड ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टाईल. म्हणजे या नवीन फ्युजन करण्यामध्ये, नवीन स्टाईल डेव्हलप करण्यामध्ये, नवीन ह्या ब्लेंडिंग करण्यामध्ये, किंवा ओल्ड जी ट्रॅडिशनल वे आहे त्यात थोडासा चेंज करून नवीन स्टाईल डेव्हलप करणे. तर यामध्ये पंडित उदय शंकर यांचं एक महत्वाचं नाव आहे, उल्लेखनीय नाम त्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं. He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera. ऑपेरा डान्स जो आहे, ऑपेरा जे म्युझिक आहे, ओके, इंडियन क्लासिकल डान्स आणि युरोपियन ऑपेरा जे आहे तर यांचं मिक्सिंग त्यांनी केलं. म्हणजेच दोन ठिकाणचे जे आर्ट आहे तर त्यांचं त्यांनी या ठिकाणी फ्युजन केलं आणि त्या ठिकाणून एक नवी आर्ट विकसित केली. तर त्यामुळे पंडित उदय शंकर हे खूप महत्वाचं नाव यामध्ये आपल्याला आढळून येतं.
So guys, am I audible to everyone? Dheeraj is having some problem. For other students, am I audible? Na? Did you get what I just taught you? What we just discussed now? Okay. Now see पंडित उदय शंकर ते प्रॉमिनंट नेम आहे यामध्ये. त्यांनी इंडियन क्लासिकल डान्स आणि युरोपियन ओपेरा यांचं फ्युजन केलं. He also included various forms of folk dance in his style. म्हणजेच भारतात जो पूर्वीचा फोक स्टाईल म्हणजेच लोक नृत्य आहे त्यामध्ये थोडासा बदल करून त्यांनी स्वतःची किंवा त्यांनी वेगवेगळ्या स्टाईल्स विकसित केल्या, डेव्हलप केल्या. Thus, the scope of the presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding. Okay. ह्या परफॉर्मिंग आर्ट्स आहे तर ह्या प्रेझेंट करणे, सादर करणे, याच्यामध्ये चेंजेस करणे, तर हा एक त्याचा जो स्कोप आहे तो कॉन्स्टंटली वाढत आहे. लोक वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करत आहे, वेगवेगळे फ्युजन करत आहे. The same phenomenon is apparent in the field of Indian visual arts. ओके. आणि याच प्रकारची जी परंपरा आहे, जसं परफॉर्मिंग आर्ट्स आपण बघितला आता, तर हे फ्युजन होतं, वेगवेगळ्या प्रकारची ब्लेंडिंग मिक्सिंग होती. तर हा जो प्रकार आहे तो व्हिज्युअल आर्ट्स बद्दल पण होतो, म्हणजे पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर यामध्ये पण हा प्रकार केला जातो. म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी एकत्र ऍड करणं, युरोपियन इंडियन, इंडियन अरेबियन, पर्शियन इंडियन, लाईकवाइज दॅट चायनीज इंडियन, असं. सो लाईकवाइज दिस. गाईज या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता या बॉक्समध्ये काहीतरी उर्दू मध्ये लिहिलंय बहुतेक. ओके, आपण बघूयात काय आहे. फॉर युअर नॉलेज, द रूरल ऑफ बिजापूर, इब्राहिम आदिल शाह टू रोट टेक्स्ट इन दखनी उर्दू लँग्वेज. म्हणजेच बिजापूर हे आलं कर्नाटक मध्ये, तेव्हा त्याची तिथं राजा कोण होता किंवा रुलर होता इब्राहिम आदिल शाह दोन, म्हणजे दुसरा इब्राहिम आदिल शाह त्या ठिकाणी होता. तर ही रोट अ टेक्स्ट इन दख्खनी उर्दू लँग्वेज, म्हणजे जे डेक्कन प्लॅटो आहे महाराष्ट्राचं, दख्खनचं पठार, तर त्यावर एक लँग्वेज बोलली जात होती दख्खनी उर्दू. तर मग त्या भाषेमध्ये त्यांनी एक ठिकाणी एक टेक्स्ट लिहिला, त्याचं नाव होतं एनटायटल, म्हणजेच त्याचं नाव काय होतं टायटल, किताबे नवरस, म्हणजे नवरसांची बुक किंवा पुस्तक असा त्याचा अर्थ होतो. दिस टेक्स्ट इज अबाउट इंडियन क्लासिकल म्युझिक. याने जो टेक्स्ट त्या ठिकाणी लिहिला आहे दख्खनी उर्दू लँग्वेज मध्ये, तर त्या ठिकाणी त्याने त्यात काय लिहिलंय त्या बुक मध्ये, दख्खनी उर्दू लँग्वेज मध्ये, तर ही हॅज रिटन अबाउट इंडियन क्लासिकल म्युझिक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, सॉरी संगीत. इट इन्क्लूड्स verses sung in Drupad style and enable the audience to experience the joy of excellent poetry. म्हणजेच त्यामध्ये काय वर्सेस लिहिले आणि ते वर्सेस संग म्हणजेच गायले जात होते इन द ध्रुपद स्टाईल. आता ध्रुपद स्टाईल ही गाणं गाण्याची एक स्टाईल आहे. अँड इनेबल्स ऑडियन्स टू एक्सपिरियन्स द जॉय ऑफ द एक्सलन्स पोएट. मग त्यामध्ये ज्या कविता किंवा गाणं म्हटलं जाईल तर ते एकदम एक्सलंटपणे म्हणणं. तर यासाठी हा जो टेक्स्ट आहे त्यामध्ये वर्सेस असे लिहिले गेले होते. दिस टेक्स्ट इज ओरिजिनली ट्रान्सलेटेड इन मराठी बाय डॉक्टर सय्यद याह्या नशीद. तर या उर्दू लँग्वेज मध्ये लिहिलेलं टेक्स्टचं भाषांतर हे मराठीमध्ये पण करण्यात आलं आणि हे कोणी केलं, डॉक्टर सय्यद याह्या नशीद यांनी केलं. इट इज एडिटेड बाय डॉक्टर अरुण प्रभूने. डॉक्टर अरुण प्रभूने त्याला एडिट केलं आणखी पुन्हा. The translation of the verses printed on the cover of this text reads as follow. मग त्या ट्रान्सलेशन त्याचं कसं आहे ते इथं दिलं, म्हणजे वर काय लिहिलंय इथं ना, इथं जे लिहिलंय त्याचा खाली मराठी मध्ये थोडक्यात आपण आता विचार करूयात. ओ मदर सरस्वती,
You are the divine light in the world, and you are complete with all qualities. If Ibrahim receives your grace, that is blessings, the poetry of Navras will become eternal. तर अशा प्रकारे एक लिहिलं गेलेलं आहे की मदर सरस्वती म्हणजेच आपली देवी सरस्वती आहे, माता सरस्वती. तू एक दैविक प्रकाश आहे जगासाठी आणि तुझ्याकडे सर्व क्वालिटीज आहेत. आणि इब्राहिम तुमचं जर ब्लेसिंग म्हणजे तुमचा आशीर्वाद जर भेटला इब्राहिमला, तर पोएट्री ऑफ नवरस विल बिकम इटर्नल, म्हणजेच ही अमर होईल. त्याने जी पोएट्री लिहिली, जे नवरस लिहिलं तिथे, ओके, हे जे नवरस लिहिलं किताबे नवरस, ते बुक आहे ते पवित्र होऊन जाईल किंवा ते अमर होऊन जाईल, असं थोडक्यात या गोष्टीचा अर्थ आहे. ओके ओके. So guys, now we have completed part 4.3, that is performing arts, Indian tradition of performing arts. So in that we studied about Indian traditions of performing arts as a folk art, okay, performing folk art, performing visual arts, sorry, classical arts we have seen. So I hope guys you have got the idea about it. Just like visual arts, we have seen about performing arts. Anybody having any doubt here? Am I audible to everyone? Hello? Only one person is replying. What is the reason? Okay. Guys, the last part of the lesson we are going to start art, applied art, and professional opportunities in the field of art. So let's see. Arts. Art history is an independent branch of knowledge. म्हणजेच काय? कलेचा इतिहास ही जी गोष्ट आहे किंवा हा जो सब्जेक्ट आहे हा इंडिपेंडंट ब्रांच आहे नॉलेज, म्हणजे ज्ञानाची ही एक स्वतंत्र शाखा आहे. Various opportunities of research are available in this field. मग या फील्ड मध्ये वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत स्टडी करण्यासाठी, संशोधन करण्यासाठी, रिसर्च करण्यासाठी. Art historians can work in the field of journalism. Okay, this is the opportunity. If there is an art historian, then he can work in the field of journalism also. Second, art market is an independent field. It calls for special expertise to assess the exact value of an art object or to ensure that it is genuine. म्हणजेच काय, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला आर्टिफॅक्ट्स विकले जातात, बरोबर ना, मार्केट असतं त्या ठिकाणी. तर जेन्युइन आर्ट कोणती आहे हे इन्शुअर करण्यासाठी आपल्याला गरज असते चांगल्या स्पेशल एक्सपर्टची. इवन त्या स्पेसिफिक आर्ट जे आहे ते स्पेसिफिक आर्टिफॅक्ट आहे त्याची व्हॅल्यू काय आहे हे ठरवण्यासाठी पण आपल्याला स्पेशल एक्सपर्टची गरज पडते. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपॉर्च्युनिटी. An expert with a deep understanding of art history is required for this task. But those people who are having proper research, proper knowledge about art history, then he can only give proper price of that particular artifact, that particular thing. Okay. Heritage management and cultural tourism are recently developed fields. म्हणजेच हेरिटेज मॅनेजमेंट हे एक नवीन फील्ड डेव्हलप झालंय की ज्यामध्ये आपलं जे पुरातन वारसा आहे तो आपण जपून ठेवतो, पुरातन, आधुनिक, मध्ययुगीन सगळाच वारसा. अँड कल्चरल टुरिझम म्हणजेच आपल्या देशात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे कल्चर आहे तर ते बघण्यासाठी जे पर्यटन होत आहे, टुरिझम होत आहे, तर ते नवीन फील्ड आणखी तयार झाले यामध्ये. कारण
कल्चरल फील्ड जर कोणाला त्यामध्ये टुरिझमसाठी ओपन आहे सध्या, तर तुम्हाला त्या फील्डचं नॉलेज पाहिजे तेव्हाच तुम्ही त्या गोष्टी अरेंज करू शकता, की त्या गोष्टीचं पर्टिक्युलर हिस्टॉरिकल नॉलेज पाहिजे त्या आर्टचं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. In these fields, students of art can find many professional opportunities. म्हणजे आर्ट्सचे स्टुडंट्स असतात तर ते यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटी शोधू शकतात, व्यावसायिक संधी त्यामध्ये शोधू शकतात. म्युझियम्स अँड आर्काइव्ह मॅनेजमेंट, library science and information technology, archaeological research, Indology are some important fields in this regard. मग या फील्डशी रिलेटेड ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्किओलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे आणि इंडॉलॉजी आहे, लायब्ररी सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे, म्युझियम्स अँड आर्काइव्ह मॅनेजमेंट आहे, तर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या फील्डमध्ये तुम्ही रिसर्च करू शकता. तुम्ही रिसर्च सहित तुम्ही जॉब करू शकता. प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटीज या ठिकाणी तुम्हाला मिळू शकतात. ओके, हे झालं आर्ट्स बद्दल. आता अप्लाइड आर्ट म्हणजे काय? अप्लाइड आर्ट म्हणजे काय? ज्याप्रमाणे आपण अप्लाइड हिस्ट्री बघितलं त्याचप्रमाणे अप्लाइड आर्ट म्हणजे ह्या आर्टचा उपयोग आपण आपल्या युथ साठी कसा करू शकतो, मॅनकाइंडच्या मॅनपॉवरच्या. ओके, तर ते बघणार आहोत. तर व्हिज्युअल अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स Hello, is there anybody who is opening his mic? Hello, guys, am I audible? Okay, so everything is fine for everybody. Is there anybody having any problem, facing issue? Okay, okay, then we will continue. See, the visual art and performing arts are primarily looked upon as a means of entertainment for the people. म्हणजेच बघा, हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे डान्स शोज होतात, इंडियन आयडल झालं, डान्स प्लस डान्स, नच बलिये, आजा नचले, अशा प्रकारचे जे शो होतात हे बेसिकली एंटरटेनमेंट आहे. ओके, अशा भारतामध्ये किंवा इंटरनॅशनल लेव्हलला पण खूप मोठ्या प्रमाणात ही जी आर्ट आहे परफॉर्मिंग आर्ट्स, मग इंडियन आयडल असेल किंवा दी व्हॉइस असेल, ज्या ठिकाणी सिंगिंगचे कॉम्पिटिशन होतात, डान्सचे कॉम्पिटिशन होतात, तर या सर्व गोष्टी म्हणजेच व्हिज्युअल आणि परफॉर्मिंग आर्ट्स आहेत. किंवा काही ठिकाणी काय होतं, प्रदर्शन भरतं पेंटिंगचं, काही ठिकाणी मूर्तिकलेचं प्रदर्शन भरतं. ओके, so these things are considered as means of entertainment for the people. ओके, म्हणजेच लोकांना मनोरंजनचं एक प्रकारे ते साधन म्हणून त्या गोष्टींना आपण विचार करतो. द आर्टिस्ट परफॉर्म्स प्रायमरीली विथ धिस पर्पज. मग जो काही सिंगर असेल, डान्सर असेल, पेंटर असेल, ओके, तर ते सर्वजण त्या डोक्यात त्यांचा उद्देश असतो, ऑब्जेक्टिव्ह असतं की लोकांना यातून एंटरटेनमेंट मिळाली पाहिजे. ऑल राईट. However, there is a scope to combine an artistic creation with utility value to make it economically viable. म्हणजे या सर्व गोष्टींचा उपयोग करून आपण इकॉनॉमिकली व्हायबल एक क्रिएशन पण करू शकतो, आर्टिस्टिक क्रिएशन करू शकतो, म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारे त्यातून आपण इन्कम जनरेट करू शकतो. Thus, an artistic creation with a utilitarian purpose is called as applied art. म्हणजेच जे आर्ट्स आहे, आर्टिस्टिक क्रिएशन आहे, म्हणजे डान्स झालं, सॉन्ग झालं, इव्हन मूव्ही झाले, पिक्चर झाले वेगवेगळ्या प्रकारचे, इन्स्ट्रुमेंट झाले वेगवेगळ्या प्रकारचे, तर यांचं जे आर्टिस्टिक क्रिएशन आहे, ओके, तर हे क्रिएशन जेव्हा त्याचा उपयोग आपण इकॉनॉमिकल गोष्टींसाठी करतो, तर तेव्हा त्याला बेसिकली म्हटलं जातं अप्लाइड आर्ट. ओके, आपण ती आर्ट अप्लाय करून काहीतरी बनवलंय. ओके, इंडस्ट्री अँड ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे अप्लाइड आर्टचा उपयोग कुठे कुठे होऊ शकतो. पहिलं बघा, अपॉर्च्युनिटीज कुठे कुठे आहे लोकांना काम करण्यासाठी. इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, इंडस्ट्री अँड ऍडव्हर्टाइजमेंट.
इंटेरियर डिझाईन अँड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट. ओके, वास्तुकला जे आहेत. आर्ट डिझाईन ऑफ स्टेज बॅकड्रॉप्स, दॅट इज नेपथ्य. आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स अँड टेलिव्हिजन. क्रिएटिंग अट्रॅक्टिव्ह लेआउट्स ऑफ बुक्स, magazines, calligraphy, production of greeting cards, invitation cards, customized stationery, gift objects, etc. are the fields of applied art. तर या सर्व गोष्टी fields of applied आर्टच्या आहेत, कारण या सर्व गोष्टींमध्ये मूव्ही बनवण्यासाठी कला यूज केली जाते, गाणं वापरलं जातं, इन्स्ट्रुमेंट्स वापरलं जातं, म्युझिक वापरलं जातं, डान्सचा उपयोग त्या ठिकाणी केला जातो. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात. या ठिकाणी अप्लाइड आर्ट्स आपल्याला उपयोगी पडते. म्हणजेच आपण जी आर्ट आहे ती अप्लाय करून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्टिस्टिक क्रिएशन तयार करतो. आता सॉन्ग बनवणं म्हणजे आर्टिस्टिक क्रिएशन आहे. ओके, एखाद्या प्रकारचा डान्स कोरिओग्राफ करणं म्हणजे आर्टिस्टिक क्रिएशन आहे. एखाद्या प्रकारचं बुक असेल तर त्या बुकवर लेआउट बनवणं, त्यावर कोणते पिक्चर्स पाहिजे ते बनवणं पेंटिंग झालं. ओके, थोडक्यात मॅगझिन्स, ग्रीटिंग कार्ड झाले तर त्यामध्ये एक प्रकारे आर्टिस्टिक क्रिएशन असतं, असं बनवलं पाहिजे, तसं ब्युटिफुल वगैरे वगैरे. सो दिस इज वन ऑफ द field of artistic, sorry, these are the fields of applied arts. The field of architecture, photography are also part of applied arts. आर्किटेक्चर आणि फोटोग्राफी या गोष्टींना पण अप्लाइड आर्ट्स मध्ये आपण कन्सिडर करतो. Nowadays, still and animated graphics created with the help of computers are used for various purposes. आजकाल या कला वापरून आपण कम्प्युटर्सवर वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स बनवतो. ओके, अँड दीज आर यूज फॉर डिफरंट पर्पजेस. दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट्स. मग हे जे कम्प्युटर वापरून आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राफिक्स बनवतो, चित्र बनवतो, वेगवेगळे अॅनिमेशन बनवतो, तर हे सुद्धा एक प्रकारे अप्लाइड आर्ट्स आहे, अप्लाइड आर्ट आहे एक प्रकारे. कारण आपण आपला नॉलेज यूज करून त्या ठिकाणी एक अप्लिकेशन करतो आणि आपलं नॉलेज त्या ठिकाणी अप्लाय करून आर्टिस्टिक क्रिएशन तयार करत असतो. ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन्स ऑफ मेटल्स, earthen pots with colorful designs, objects made from cane and bamboo, beautiful glass objects, attractive textiles and clothing, etc. all can be listed under applied arts. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही तुमची कला वापरून नवीन काही क्रिएट केलंय तर त्याला थोडक्यात आपण अप्लाइड आर्ट म्हणतो, कारण तुम्ही तुमचं नॉलेज अप्लाय केलंय आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं आर्टिस्टिक क्रिएशन, म्हणून त्याला अप्लाइड आर्ट्स असं म्हटलं जातं. Every field mentioned above requires a detailed planning and meticulous management at every stage of the production. ओके, म्हणजेच आता आपण वरती जेवढ्या गोष्टी बघितल्या, ॲनिमेशन बनवणं, ग्राफिक बनवणं, मॅगझिनचे कव्हर बनवणं, पेंटिंग करणं, फिल्म बनवणं, सॉन्ग बनवणं, डान्स बसवणं, तर या सर्व गोष्टींना काय लागतं, इट रिक्वायर्स अ डिटेल प्लॅनिंग. म्हणजे एखादा मूवी बनवायचा तर डिटेल प्लॅनिंग लागतं, कोणतं गाणं, कोणते कॅरेक्टर घ्यायचे, काय भूमिका द्यायची, काय स्क्रिप्ट ठेवायची, ओके, काय थीम असेल, सब्जेक्ट काय, तर याला एक डिटेल प्लॅनिंग अँड मेटिक्युलस मॅनेजमेंट ऍट एव्हरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन. म्हणजे प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक स्टेजवर, प्रत्येक स्टेपवर प्रॉपर मॅनेजमेंटची गरज असतं. इट इज इसेन्शियल टू एम्प्लॉय ट्रेंड अँड स्किल्ड इंडिव्हिज्युअल ऍट एव्हरी स्टेज. मग हे जे काम आहे ते आपण एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला जर दिलं तर तो ट्रेंड इंडिव्हिज्युअल पाहिजे, एकदम ट्रेंड पर्सन पाहिजे, स्किल्ड इंडिव्हिज्युअल पाहिजे, त्याच्याकडे कला असली पाहिजे, स्किल असलं पाहिजे त्याच्याकडे. सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हॅव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टन ट्रेडिशन्स. म्हणजेच कधी कधी एखाद्या जुन्या परंपरेवर एखादा मूवी बनवला आपण, ओके, मग त्यासाठी काय असतं, एक परंपरा असते, ती हिस्टॉरिकल परंपरा असते. मग त्या हिस्ट्रीचा ज्याप्रमाणे आपण तानाजी मूव्ही बनवला गेला की छत्रपती जे तानाजी मालुसरेंच्या जीवनावर, तर त्याला एक प्रकारचे एक स्पेसिफिक त्यामागे एक हिस्ट्री आहे. अशा प्रकारे तुम्ही एखादी कला, एखादा डिझाईन बनवत असाल काहीतरी, तर त्यामागे पण बऱ्याचदा हिस्टॉरिकल अस्पेक्ट्स असतो, ट्रॅडिशन्स असतात. द डेव्हलपमेंट ऑफ इच प्रोडक्टिव्ह प्रोसेस
हॅज इट्स ओन हिस्ट्री. ओके, त्याची स्वतःची एक प्रकारे इतिहास असतो, फार पूर्वीपासून चाललेला असतो. हेन्स द सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफ आर्ट डिझाईन इन्क्लूड द हिस्ट्री ऑफ व्हेरियस इंडस्ट्रियल अँड कल्चरल ट्रेडिशन्स. मग त्यामुळं हे जे ट्रेनिंग कोर्सेस होतात ज्यामध्ये डिझाईन आर्ट डिझाईनचे कोर्सेस असतात, तर त्यामध्ये सिलेबस जो असतो त्यांचा जो अभ्यास असतो, सिलेबस असतो, अभ्यासक्रम असतो, तर त्यामध्ये हिस्ट्रीचे व्हेरियस इंडस्ट्रियल अँड कल्चरल ट्रेडिशनची हिस्ट्री त्यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून आपण ती हिस्ट्री स्टडी करून चांगल्या प्रकारे एक नॉलेज घेऊ शकतो. There are few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned fields. Okay, in the above mentioned field. म्हणजे वरती आपण जे डिस्कस केलं फील्ड, तर यामध्ये एज्युकेशन देण्यासाठी, यामध्ये ट्रेनिंग देण्यासाठी टेक्निकल काही इन्स्टिट्यूट्स आहे भारतामध्ये आणि ते ट्रेनिंग ऑक्युपेशनल ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतात. Among them, National Institute of Design in Ahmedabad, in Gujarat, is a world-renowned institute. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन ही अहमदाबाद मध्ये आहे, गुजरातमध्ये. तर त्या ठिकाणी एक नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवलला फेमस आहे, ती रिनाउड आहे एकदम. दिस इन्स्टिट्यूट हॅज इंट्रोड्युस्ड अन ऑनलाईन कोर्स सिन्स 2015. म्हणजे 2015 पासून ह्या इन्स्टिट्यूटने एक ऑनलाईन कोर्स पण जनरेट केलेला आहे की जेणेकरून तुम्ही त्याला ऍडमिशन घेऊ शकता आणि तुमच्या घरूनच तुम्ही ते प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज घेऊ शकता. ओके, so guys, this was all about the lesson number 4 and we have successfully completed this lesson. I hope you guys have the you guys understand and you guys know this subject, this topic. Do you have any doubt here? Did you understand? बऱ्यापैकी मोठा टॉपिक होता हा सब्जेक्ट, लेसन, आणि इन्फॉर्मेशन जराशी एक बोरिंग आहे. तर त्यामुळे तुम्ही याच्या मल्टिपल रिव्हिजन करा जेणेकरून तुमच्या लक्षात राहील, कारण या हा जो लेसन आहे तो मोठा पण आहे मोठ्या प्रमाणात आणि तुम्हाला कुठून प्रश्न विचारतील याची काही गॅरंटी नसते. तो I will do one thing. I will post the exercise on the Google Classroom and you have to go there, you have to revise the topic and you have to complete exercise. After that, upload it on the Google Classroom. Okay, so I hope today's lecture was good and you understand it. And till next lecture, goodbye, take care and good night. Bye bye. Okay, you can leave the class, friends. Harsh Sawant, you can leave the class.